ओम शांति। अजन्मा, अभोक्ता, अशरीरी निराकार परमात्मांकर निराकारी आत्मिक संतान मानंकु शुभ सकाळर शुभ अभिनंदन जणाई आजिर प्रभु चिंतनर आलोचना को मु समस्तंकु स्वागत जनाउछि। रहस्यमय दुनिया रे केते जे रहस्य भरी रही ताहा चिंतार बाहरे। बरमुडार ट्रायंगल कथा आमे समस्ते जानिछे। ताहा एपरि एक स्थान रे रही जोठारु कौनसी भी वस्तु केते भी विशाल हेउ पुनः फेरी आसिबार केही जानी नाहंती। केउआड़े जे निश्चिन्न हो जाए केही तार रहस्य को उन्मोचन करिबारे आज पर्यंत सफल होई पारि नाहंती। वैज्ञानिक माने केवल एतिकी कहि पारुछंती कि सेठारे माध्याकर्षण आ महाकर्षण कार्य करुनाही, तेणु ताहा जानिबा संभव हेउनाही केउआड़े जाउछि। सेथिपई तार नाम ब्लैक होल बोली रखिछंती। एहीपरि अनेक तथ्य, अनेक अनालोचित रहस्यमय विषयवस्तु रही जहा विश्ववासी को चकित करे। सेहीपरि शास्त्र आदि रे अनेक रोचक तथा रहस्ययुक्त कथावस्तुर रचना करा जाइछि, जहाको आमे पढ़ी चलीछे पीढ़ी पीढ़ी धरी। हेले पोथी पढ़ते पढ़ते धोती मरम न जाने कोई। खाली पढ़ी चलीछे हेले तार वास्तविक अर्थ को बुझु नाहे। शास्त्र रे लेखा जाइछि जे ब्रह्मांक नाभिरु विष्णुंकर एवं विष्णुंक नाभिरु ब्रह्मांकर उत्पत्ति। यह तो आमे पढ़ी चलीछे, हेले यह संभव किपरि? नाभिरु कौन केही जन्म नहीं थाए कि? यार वास्तविक आध्यात्मिक रहस्य मध्य रही जहा अति चमत्कार एवं आनंददायक। नाभि कहिले केंद्रस्थल को बुझे थाए। आमर जगन्नाथ संस्कृति रे यार परंपरा मध्य पालित होई आसुछि कि जेतेबेले दारु परिवर्तन हुअंती एवं दारु रे ब्रह्म स्थापना करा जाए ताहा नाभिस्थल रे ही करा जाई थाए। सही कारणरू शास्त्र रे लेखा जाइछि कि ब्रह्मांक नाभिरु विष्णु एवं विष्णुक नाभिरु ब्रह्मा। यार अर्थ हेउछि जिए ब्रह्मा से ही विष्णु हेउछंती एवं विष्णुंकर अनेक जन्मर अंतिम जन्म हेउछि ब्रह्मा, जी कि एही पतित दुनिया रे रही परमात्मांकर आधार हेउछंती नूतन सृष्टिर रचना करिबा पाई। सेथिपाई गायन अछि कि ब्रह्मांक द्वारा रचना एवं से ही विष्णु रूपरे सत्ययुगी नूतन सृष्टिर पालना दायित्व को तुलाउछंती। आत्मा एके हेले स्थान काल अनुसारे पात्र मध्य परिवर्तन हो जाउछि। सत्ययुगरे विष्णु रूपरे, कलिजुगरे बा कलिजुगर अंतिमरे ब्रह्मा रूपरे जन्म हेउछंती। एही सबु सत्य एवं गुह्य रहस्य को स्वयं परमात्मा निराकार भगवान शिव बाबा से ईश्वरीय शिक्षाधार रे प्रदान करुछंती, जहाकू सच्चा ज्ञान एवं सहज राजयोगर शिक्षा कहा जाउछि। एवं कहउछंती मु समस्त वेद शास्त्र आदिर सार तुमको सुनाउछि, जहा अन्य कौनसी गुरु गोसाई आदि
ଶୁଣେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଗାୟନ ଅଛି ନା, ଜ୍ଞାନ ଅଞ୍ଜନ ସଦ୍ଗୁରୁ ଦେଲେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର। ତେଣୁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ବୁଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ଶିବ ବାବା ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ବୁଝଉଛନ୍ତି ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ମହାନ ଶ୍ରୀମତ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧାରଣା କରେଇବାକୁ ହେବ। ଶିବ ବାବା ଏବେ ଏକ ବହୁତ ଗୁହ୍ୟ ରହସ୍ୟ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଗୋପନୀୟ ଏବଂ ବୁଝିବା ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ନିରାକାର ଶିବ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କର ମାତା ପିତା କିପରି ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ସୃଷ୍ଟିର ରଚନା କେଉଁ ଉପାୟରେ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ବହୁତ ଗୁହ୍ୟ ଏବଂ ଗୋପନୀୟ ରହସ୍ୟ ଅଟେ। ଭଗବାନ ତ ନିରାକାର, ତାଙ୍କର ଶରୀର ନାହିଁ। ମାତା ବିନା ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରିବେ କିପରି? ସିଏ କିପରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଶରୀର ଧାରଣ କରି ସେଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇ ପୋଷ୍ୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ପିତା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ତ ମାତା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ସ୍ମୃତିରେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନଷ୍ଟ ମହା ସ୍ମୃତି ଲବ୍ଧା। ଗୀତ ଗାଉଛେ ନା, ତୁମ୍ହି ହୋ ମାତା ପିତା ତୁମ୍ହି ହୋ। ସେହି ମାତା ପିତା ଆସି ଏବେ ଦୁଇ ଯୁଗ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ଏବଂ ତ୍ରେତୟାରେ 21 ପିଢ଼ି ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଦୈବୀ ଦୁନିଆରେ ଦେବୀ ଦେବତା ରୂପରେ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଏହାକୁ ମନେ ପକାଇବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ନିରାକାର ପରମାତ୍ମା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ। କୌଣସି ବି ଦେହଧାରୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହି ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧ, ବସ୍ତୁ, ବୈଭବ ସବୁକିଛି ଦୁଃଖଦାୟୀ। ଏହା ସବୁ ଏବେ ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରହି ନିମିତ୍ତ ହୋଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ବନ୍ଧନରେ ନୁହେଁ। ବୁଦ୍ଧିରେ ସର୍ବଦା ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମଦର୍ଶନର ଚକ୍ର ଘୂରେଇବାକୁ ହେବ କି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲେ, ପରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ଯୁଗ ଅନୁସାରେ ପୂଜାରୀ ହେଲେ, 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରକୁ ପୂରା କରିଲେ। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ନାଟକର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ପୂଜାରୀରୁ ପୁନଃ ପୂଜ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ ଏହି ସ୍ମୃତି ହିଁ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଅଟେ। ଶିବ ବାବା ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସମାନତା ଦ୍ୱାରା ସମୀପତାର ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସୁଥିବା ବିଜୟୀ ରତ୍ନ ଭବ। ଯେହେତୁ ଏବେ ଅନ୍ତିମ ବିନାଶର ସମୟ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହୋଇ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ନେହ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରିୟ ନିରାକାର ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବେ ନୁହେଁ ତ କେବେ ନୁହେଁ, ଏହା ମନେ ରଖିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ସୁଖଦାତା ହୋଇ ଅନେକଙ୍କୁ
ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ସେବା ହିଁ ସୁଖଦେବ ହେବା, ଯାହାଙ୍କର ଗାୟନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମୁନି ସୁଖଦେବ ରୂପରେ କରାଯାଇଛି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।